السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی، میرے ساتھ ناصر اقبال اور حسنات ملک۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر منڈے کو سماعت ہوگی، اور ابھی آج کل جو ہے وہ بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کیا عثمان ڈار کا ایک انٹرویو آیا اور پھر اس کے بعد بہت ساری کنٹروورسیز نے جنم لیا، اور اس کے علاوہ سائفر کیس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناصر صاحب، یہ سب کیا رہا ہے ویسے آپ بتائیں گے؟ بڑی تیزی سے چیزیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں۔ ادھر سے چودھری پرویز الہی کی جو سماعت ہوئی تھی کل، وہ ہم کل اب پروگرام نہیں کر سکتے بس بوجوہ، تو اس پہ بھی آپ نے ذرا روشنی ڈالنی۔ دیکھیں، میرا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سلوک چودھری، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ بھی تکلیف ہے کہ جو ان کے لائر ہیں، اور وہ بہت سینئر لائر ہیں، وہ کوئی لیگل بات ہی نہیں کرتے کورٹ میں۔ اب آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ پولیٹیکل سپیچ نہیں کر سکتے، آپ لیگل بات کریں۔ کورٹ کا یہ کنسرن ہے کہ ایک ہائی کورٹ، دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کورٹ اس وقت وہ کیس اٹھاتی ہے جب اس کے سامنے ایک پٹیشن آتی ہے۔ ہائی کورٹ کے سامنے ایک پٹیشن آئے گی تو وہ اسی پہ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی ریلیف دے دے، یہ ذرا مشکل ہے، ہضم ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ تو کورٹ مثلاً کیا ریلیف دے دیا؟ اس کے علاوہ ضمانت ہی دی نا یار، دیکھیں ضمانت کے علاوہ اور کیا ریلیف دے دیا؟ ان نون ایف آئی آر پہ تو نہیں ہوتی نا ضمانت۔ کیا بلینکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ ضمانت کہ مطلب ایک اگلے چیز کسی اور کیس میں بھی نہ اب کیا ایک چیز ہونے والی ہے، جب وہ ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو جب وہ ہوئی نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ نے دے دی۔ وہ کوئی کورٹ کو اس سے کنسرن تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہائی کورٹ یہ کس لا کے تحت یہ کام کر رہی ہے۔ تو دیکھیں بات اصل ہے کہ لطیف کھوسر صاحب نے کیا کیا اس کے اوپر؟ سردار لطیف صوبہ، دیکھیں کوئی اپنا دیکھیں ہو سکتا ہے قانون بتایا، لیکن وہ زیادہ مجھے تو پولیٹیکل سپیچ لگی تھی۔ تو مثلا یہ کہ 25 کروڑ عوام، جج ناصر صاحب کہیں انڈیا نیپال سے آئے تھے کہ ان کو حالات کا نہیں پتا کہ کس طرح گرفتاری ہو رہی ہے پروسیجر میں، اور یہ جج ہمارے جب ان کو کوئی ریلیف دینا ہوتا ہے تو خود ہی پوائنٹ نکال لیتے ہیں، اور لطیف کھوسر صاحب کے مرہون منت ہوتے ہیں اتنے پاکستان کے بڑے ٹاپ لیگل مائنڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسسٹ کریں کہ کس طرح ہمیں، کیا ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا حالات ہیں؟ بغیر اسسٹنس کے چلتی ہے۔ دیکھیں نہیں، آرگومنٹ کیوں آپ سنتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ماضی میں سپریم آپ کورٹ، کہہ رہے ہیں کہ جج جان بوجھ کے نہیں ضمانت دے رہے ہیں؟ یہ تو پینڈنگ پہ ہے ویسے۔ نہیں وہ قیوم صاحب جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذباتی بڑی کون سی بات ہے؟ آپ کے بات مقصد تو یہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ نہیں وہ بات پوری، میں ناصر صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ ناصر اچھا، صاحب میں تو بھی چاہیے نہیں، ناصر صاحب تاڑنا گل کر رہے ہیں۔ چلو جی کرو ناصر صاحب نے کرو۔ نہیں، بات یہ آپ ہے، ناصر صاحب سے بات کریں۔ ناصر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کریں۔ نہیں قیوم صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ملک میں کیا، قیوم صاحب آپ کے خیال میں یہ ساری باتیں یار میری بات سنیں نا، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یار کی ہے ہر جگہ، اس کے وکیل بھی ساتھ ہیں، جج بھی اس نے ہر جگہ اس کی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ملک صاحب گل سنو، اب مطلب تسی ہن جڑی گل کیتی ہے نا، ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک الزام تھا، ان کو پکڑا گیا، جیسا تیسا بھی پکڑا گیا، ہو سکتا ہے غلط اگر ہو، کل پریس کانفرنس کریں گے ختم ہو ٹھیک ہے نا؟ جائے گا سر۔ یہ بات کرنے والی ہے نہیں نا کہ آپ کو ٹرینڈ نہیں نظر آ رہا قیوم صاحب، نہیں، تسی کتوں آئے ہو یار پھر وہی گل کر رہے ہیں تو نہیں میں نے تو آپ کی بات کی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاپ ججز بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو نہیں پتا، وہ خود نکال لیتے ہیں پوائنٹ۔ تو لطیف کھوسا صاحب ہی تے کوئی دسے نا انہوں نے۔ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے ہی میں نے ڈسکلیمر دے دیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، نمبر ایک، پوری بات سنیے گا۔ نمبر دو، کسی بھی پولیٹیکل آدمی، مطلب کہ ناصر صاحب چھوڑ دیں اپارٹ فرام کہ بھی کوئی پولیٹیکل شخصیت ہے یا نہیں ہے، کسی بھی سٹیزن کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ اس پہ بحث ہی کوئی نہیں۔ میرا دوسرا پوائنٹ بھی سن لینا، پہلے سن لینا پھر آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ سردار لطیف کھوسر، اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بہت سینئر لائر ہیں۔ جب وہ اتنے سینئر لائر ہیں، وہ ایک جورسپروڈنس کریٹ کرے نا کہ ناصر صاحب کا یہ کہنا ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ وہ وکیل بھی تو کوئی گل کرے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے، اور وکیل کس واسطے ہے؟ نہیں بات یہ ہے کہ لطیف کھوسر صاحب ماضی میں بھی اسی طرح کیا، ٹرینڈ ایک چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر پریس کانفرنس کرے اور عمران خان سے لا تلقی کرے تو میرا خیال ہے کہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایمبیشن ہے ان کا، انہوں نے کہ عمران خان فارغ ہو گئے تھے، میں ایک اور اینگل بھی ہے نا، ایک اور اینگل بھی لے لیتے ہیں نا کہ پارٹی تو میں قبضہ کر لاں۔ ہاں یہ بات ایک تھیوری، تیسری تھیوری آپ بتا رہے ہیں، تیسری تھیوری کی شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کو ہیرو بنایا، لیکن یار بات یہ ہے کہ اگر پروسیجر پہ سپریم کورٹ کے ججز
کہ مطلب ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بلینکٹ آرڈر ہے وہ ہائی کورٹ لاہور نے بھی نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار نے بھی کیا شہریار افریدی کے ولد۔ اس کے چلنگ افیکٹ ہیں جب آپ ہائی کورٹ کے ججز کو آپ کہتے ہیں اوہ تو سا کہ اس طرح بلینکٹ آرڈر کر دیں۔ مجھے یہ بتائیں کل اگر کوئی بندے کو کسی معاملے میں بھی نا، آپ نے صحافیوں کا بھی ٹرینڈ دیکھا نا، یہ نیا ٹرینڈ ہے جو تقریباً 4-5 مہینے سے دیکھا ہے، جب تک صحافی، مجھے بتائیں بہت سے صحافی ہیں اور 1-2 ایکٹیوسٹ بھی ہیں وکیل، جب تک ان کے ٹویٹر خاموش نہیں ہوئی ہیں آج کل انڈرٹیکنگ، تو تب ان کے خلاف کیسز بھی ختم ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہوئی۔ جب تک کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دے گا تو ان کے ساتھ کیسز چلتے رہتے ہیں، نظام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز پاکستان کے ججز کو نہیں پتہ، سپریم کورٹ کے ججز کو۔ جج ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج جو ہیں وہ یہ کمرہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سمو کے تو بعد نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ سمو ایک تو منٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جج جو ہے کمرہ عدالت کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ کیا یہ کورٹ کے لیے ہمارے ٹھیک ہے؟ دیکھیں کورٹ کی رسپیکٹ اسی تک بڑھتی ہے جب پٹیشن جو سامنے آئے اس پہ فیصلہ کریں۔ آپ پٹیشن فائل کر دیں یا کوئی بھی پٹیشن فائل کر دیں اور کورٹ اس کو سن لے گی اور اس پہ ایک اچھا ججمنٹ بھی آ سکتا ہے اور یہ کرائٹیریا ہو جائے گا کہ اس طریقے سے مطلب ہیومن رائٹ کی اس طرح کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا میں آپ کا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے پوری بات نہیں کرنے دی۔ میں اسناد صاحب کا موقف لے کے اچھا میں ایک صاحب اچھا نہیں سن تو لینا، میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، وہ پی ٹی آئی کے صاحب تھے، میں نے کہا یار آپ لوگ اتنے بڑے بڑے وکیل ہو اور کیس کے لیے آپ سردار کھوسہ صاحب کو انگیج کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں آرگو کرتے؟ تو ان کا پتہ کیا جواب تھا، بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے۔ انہوں نے کہا یار باس نے مطلب نو آفینس، لیکن ان کا یہ جواب تھا، ان کا جواب تھا میرا نہیں، کہ سردار لطیف صاحب کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، وہ وہاں اٹارنی جنرل بھی بن چکے ہیں، وہاں سینیٹر بھی بن چکے ہیں، وہاں گورنر بھی بن چکے ہیں، اور انہوں نے کیا بننا ہے؟ تو اب وہ پیپلز پارٹی سے وہ کچھ نہیں بن سکتے، تو ان کو یہ مطلب یہاں ایک اپرچونٹی ہے کہ صدر پاکستان کچھ بھی کیا مطلب مثلاً کیا؟ یار یہ تو انفولڈ کرے گا کیا فیوچر، ہو سکتا ہے بتائیں؟ نہیں فیوچر انفولڈ کرے گا نا، اچھا۔ تو مجھے کیا پتا، میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مطلب اچھا یار opportunities ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ آ جائیں، وہ یہ تو ہو گیا کہ مطلب وہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو بھی بیل کے حوالے سے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ اب کل کیا ہونا ہے؟ پرسوں آرگومنٹ ہونے ہیں اور کس کے؟ میرا خیال ہے کہ جو پٹیشنر سائڈ پہ 3 وکیل ہیں اور ایک سواد سے آئے تھے، اور منڈے کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ چانسز ہیں، لیکن جسٹس ایک جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں، کوئی بیمار ہیں، ادھر اسلام آباد میں نہیں ہیں میرا خیال ہے، تو وہ آ جائیں۔ اگر وہ جج صاحب نہیں ہوں گے تو پھر مے بی کیس نہیں بھی ہو سکتا۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا فل کورٹ کا کہ اگر ایک جج بھی اویلیبل نہیں ہے تو کیسے چلے گا، یہ معاملہ ہے۔ ویسے چانسز ہیں، اور اس کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو دیکھا کہ کل میں نے سوال بھی کیا تھا کہ جی 184(3) کے کیسز جو ہیں وہ آپ یہ ساری جو وہ ہو رہی ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، نہیں، وہ اوپن کورٹ میں کہہ چکے ہیں۔ اوپن کورٹ میں کہ وہ نہیں آ سکیں گے، وہ آ جائیں گے، لیکن وہ کیا اتنی دیر بیٹھ سکیں گے، اصل سوال یہ ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا لمبی ہیئرنگ ہوگی، کیا ان جج صاحب کا تعلق لاہور سے ہے؟ ہاں لاہور سے ہے، تو میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں یہ تو ایک نیچرل ہے نا، طبیعت کسی کی بھی خراب ہو سکتی ہے، تو ایک اور جج صاحب کو بھی بڑا شدید فلو ہوا ہے، بالکل یہ بات فیکٹ ہے۔ نہیں، لیکن یہ ہے کہ سنا کہ جو جوڈیشل آرڈر جاری ہونا ہے فل کورٹ کر رہا، اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ 184(3) کے کیسز اس وجہ سے پینڈنگ ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، بات بھی اور درست وہ ہے۔ اب آرڈر بھی میرا خیال ہے سائن اس وجہ سے کیونکہ وہ جج صاحب ایک لاہور ہیں تو اس وجہ لے ہو رہا ہے۔ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کنکلوڈ تو ہوگا اب نیکسٹ ویک، امید تو یہی ہے کہ اس ہفتے نیکسٹ ویک ہو جائے گا، بلکہ شور ہے کہ اگر اس سے آگے جائے گا تو پھر تو ورکنگ ہی سپریم کورٹ کی ابھی چل نہیں رہی، کیونکہ 184(3) کے کیس چل نہیں سکتے۔ دوسرے کیسز کے معاملے سے کیس مینجمنٹ پالیسی جو ہے وہ 10 اکتوبر کو آنی ہے، جو جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ مرتب کر رہے ہیں۔ نہیں، مقدمات تو لگ رہے ہیں، کاز لسٹ جاری ہو رہی ہے، ڈیسائیڈ بھی ہو رہا ہے کل۔ اب یہ جو آپ پرویز لائی صاحب کے کیس کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ میرا خیال ہے کہ 46 نمبر کے اوپر تھا، لیکن وہ سارا بورڈ بکتا کے اٹھی کورٹ۔ نہیں، وہ اس کیس بینچ نمبر 2 میں بڑے زیادہ کیسز لگ رہے ہیں، اور وہ تقریباً 2 بجے ہاں وہ تو ہے، مطلب ہر بینچ کے سامنے لگ رہے ہیں، وہ تو کیسز ڈیسائیڈ بھی ہو رہے ہیں۔ ناظر صاحب آپ جو ہے وہ گئے تھے بینچ نمبر 3 میں، آپ پھر نہیں جا رہے نا؟ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ فرصت ہی نہیں ملتی ہے بینچ 1 سے اٹھنے کی، لیکن میں بینچ 2 میں ضرور گیا تھا، وہ جب پرویز الہی صاحب کا کیس تھا۔ ہاں، بینچ 3 میں کیوں نہیں گئے؟ بینچ 3 میں نہیں گیا۔ اچھا،
यार और अच्छा ये बताइए ना कि कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको लग रहा है कि क्योंकि मैं कल परसों नासिर साहब ये सारी रिकॉर्डिंग्स दोबारा से देखी, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या किस तरफ जा रही है कोर्ट, आपको क्या लग रहा है? मेरा ख्याल है कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, दो सच्ची बात सवाल है। हैं कयूम साहब इसमें कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं, दूसरा है कि जी राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए या नहीं। इस पे जो है वो जजमेंट आना है और इसमें ओपिनियन डिवाइड है वाज़े और उसमें मेजॉरिटी मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब, उम्मीद तो यही है कि अमूमन चीफ जस्टिस मेजॉरिटी में होता है और होगा, लेकिन अगर मिनॉरिटी में भी हो जाए तो इशू नहीं है, लेकिन फैसला होना चाहिए। लेकिन नासिर साहब अगर ये इस टच स्टोन के ऊपर डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के टच स्टोन पर तो देखेंगे ना 175 के हवाले से, तो फिर अगर वो इस तरह से है तो फिर ये पूरा कानून बचेगा, थोड़ा बचेगा, आधा रहेगा, नहीं क्या होगा? देखें कयूम साहब, एक बात तो तय है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये 184(3) कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ठीक है, इसकी अपील 185 में नहीं है तो ये अगर जो यही पॉइंट है असल में डिस्कशन की, बहुत सीरियस डिस्कशन है कि इसकी अपील 185 में 3 में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने एक सिंपल मेजॉरिटी से अपील दे दी है। तो डिस्कशन यही है कि क्या 184(3) जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और 185 खामोश है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप एक सिंपल मेजॉरिटी सिंपल लेजिस्लेशन से कर सकते हैं। अब इस पे नासिर देखना साहब, होगा आइन के अंदर और कहाँ अपील का हक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया हो कि यहाँ अपील का हक है? नहीं, वो ठीक है, जैसे वो बहुत सारे केसेस हैं, आप उनका जिक्र कर रहे हैं ना, वो जो कंपटीशन, वो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का आर्गूमेंट था कि 1972 का लॉ रिफॉर्म्स एक्ट और उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील का राइट जो हुआ है, जिस पे आपको याद है हसन रिजवी साहब ने जो है वो उसको डिसमिस कर दिया था और जो है वो जमाल मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए हुए थे। वो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के हवाले से तो कानून बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना यार, नहीं हाई कोर्ट का नहीं, वो बेसिकली क्या वहाँ पे 199 नहीं है? साहब एंट्री 55 है ना, उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले वो से। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है ना, एंट्री 55 हाई कोर्ट पे नहीं लगती ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन करनी है। लेकिन आईसीए भी तो एनहांसमेंट के लिए भी होते हैं ना। अब जिस तरह 204 में, आर्टिकल 204 में कंटेम्प्ट में हमने देखा कि आईसीए एक कानून के तहत जो है वो सारी चली, मैं वही कह रहा हूँ, यूसर तकलानी के हाँ, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो था, उसका उन्होंने मिसाल ये दी उज़ैर भंडारी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि उसमें जो है रूल्स नहीं बने हुए थे और उसमें सिंपल लिखा हुआ था 204 के नीचे एक कानून के तहत होगा, तो वो कानून के तहत ही फिर उन्होंने आईसीए जो है वो एंटरटेन की और 204 का इसके साथ मुताबिकत नहीं मिलती। हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, 191 की वर्डिंग बड़ी क्लियर है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि सारी जूरिस्प्रूडेंस जो जैसे एजाज और जैसे मुनीब की है, वो जो रिव्यू में उन्होंने जजमेंट दी, वो तो सारी ख़त्म हो जाएगी अगर वो कॉम्पिटेंस मान ले। वो तो जो सी ना वो तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स है नहीं, ना। competence मैं तो मान अभी ले, पार्लियामेंट इसकी की जो है competence। हाँ 191 के नीचे तो रिव्यू कानून का क्या, लेकिन मसला 191 था? कहता तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कहता है ना नासिर साहब, लॉ कहता है यही तो वो भी तो टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। असल में यही तो टेक्निकल है, क्योंकि देखें वन साइड, लेकिन मेजॉरिटी तो यही कहती है कि हो सकता है, पार्लियामेंट को इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सब सर्विएंट हैं, उससे ऊपर नहीं है। कितनी मेजॉरिटी आपके ख्याल में कह रही है? यार वो भी कुछ कहते हैं कि कुछ कहते हैं 10-5 हैं, कोई कहते हैं 9-6 हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से वेरी हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। अच्छा ये क्या ये हो सकता है हसनात, मतलब मैं एक प्रपोजिशन देता हूँ कि मसलन अदालत देखे कि हाँ ये 175 के जो है ना एम्बिट को टच कर रही है, जिसमें इंक्रोच कर रही है कोर्ट इस कानून को जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कलअदम करार दे देती है, लेकिन ख़ुद एक जुडिशल ऑर्डर पास करती है जिसके अंदर तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, माँ सवाए अपील वाला जो इशू है वो पार्लियामेंट को रिकमेंड कर देती है, और बाकी तो कोई ऐसा मसाइल नहीं है ना उसके अंदर। चीफ जस्टिस की मुशावरत का मामला है, बेंचेस की फिक्सेशन का मामला है, और अगर ये जुडिशल साइड के ऊपर अपने अदालत के फ़ैसले के ज़रिए इस कानून में माँ सवाए अपील वाले इशू के अपील का चले वो लगता है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी उसकी? नहीं देखिए, वैसे प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंट हो गई है ना, उसकी वजह ये कि जो बेंचेस फिक्सेशन है। नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई कानून जो अदलिया की आज़ादी में इंक्रोच है, ये पॉइंट बड़ा ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पे हम इस कानून को बरकरार नहीं रख सकते।
लेकिन जो कानून के अंदर कहा गया है वो जुडिशियल ऑर्डर का हिस्सा बन जाता है मां सवाए अपील के। बिल्कुल। तो फिर क्या तो ये फिर फुल क्या कोर्ट ने पोजीशन डिसाइड होगी? कर दिया ना, फिल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो फिर इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गया, तो मतलब Administrative नहीं, ये judicial side पे जुडिशियल हो एज गया वेल ना। एज एडमिनिस्ट्रेटिव। और फिर अगर नहीं एज वेल एज कैसे देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव? फुल नासिर कोर्ट की साहब की मीटिंग भी कल कर करी जा रहे हो, नहीं, फुल कोर्ट की मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये उसके full बाद court- वो उसके अंदर रूल्स हाँ, बना हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। मेरा यही कहने का मकसद था मैं इसी तरफ आ रहा था। फुल कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि हमें ये करना चाहिए, उसके बाद फुल कोर्ट की मीटिंग हो जाएगी और वो रूल्स में ये अमेंडमेंट्स कर देंगे। अच्छा तो फिर ये जो पार्लियामेंट का इख्तियार वाली बात कहाँ जाएगी? नहीं, ये सबसे अहम बात है, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं, कि कानून बन सकता है या नहीं, ये बात है। और इसमें सबसे मुश्किल है ये चीज़ मानना कि माजी में आम कानून कभी बना ही नहीं है रेगुलेट करने का। कोई कानून बना है, मेरा ख्याल है क्यूम साहब एक दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ बना था, वो बाज मोहम्मद काकड़ वाला, वो कर दिया, लेकिन उसमें भी वो और तरीक़ाकार था। बिल्कुल। हाँ, वो पर्सन मतलब वो जो बड़े वकला हैं उनके मुताबिक 2 केसेस जिसका हवाला दिया जा रहा है इसके अंदर एज ए प्रेसिडेंट जो इस कानून को कलअदम करवाना चाहते हैं इस बुनियाद पे, एक वो एनआरओ वाली जजमेंट और दूसरी बाज मोहम्मद काकड़ वाली। जी। और जो कानूनदान है वो कहते हैं ये दोनों इस तरह से इम्प्लाइडली इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता प्रिंसिपल। नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ कि असल इसमें भी मसला कॉम्पिटेंस का इशू है, क्योंकि कॉम्पिटेंस करेंगे तो जो मादी की जुरिस्प्रूडेंस है वो रिवर्स हो जाएगी। दूसरा मामला है अपील का। अपील पे मसला आ रहा है, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उज़ैर भंडारी साहब वो ये कह रहे थे दोनों साइड पे जो उनका मौक़िफ़ था कि जी हम अपने रूल्स में भी अपील नहीं दे सकते और अपील के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दरकार है। ना हो सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ना ऐसे सियासतदान इकट्ठे हो सन, ना अपील होएगी, तो बस इंज ही चलेगा काम। 184(3) में हम सियासतदानों को 2 मिनट में फारिग कर देंगे, बस यही चलता रहा। तो अब ये है कि राइट ऑफ अपील पे मसला जो मुझे लग रहा है कि अगर मान ली गई तो जिसके चांसेस हैं कि राइट ऑफ अपील मिल सकता है, तो फिर ये होगा कि जो क्योंकि फड्डा यहीं पे पड़ रहा है ना कि अगर अपील का राइट मिलता है तो कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता साहब है? एक बात जो आपने की थी मैं उससे एग्री करता हूँ कि 184(3) पे जो माजी के केसेस हैं वो 188 में रिव्यू उनका डिसाइड हो चुका है। तो क्या अग्रीव्ड पर्सन जो है वो उनमें दरख्वास्त दे सकता है अपील के लिए जब रिव्यू खारिज हो? दरखास्त तो वो दे सकते हैं, नहीं, आगे वो entertain- इंटरटेन होती है कि नहीं होती है, ये अब मतलब ये एक बहुत बड़ा बहुत से लोगों का है ना कि देखिए ना पनामा 180 केस जो है आप वो देखें ना इमरान खान साहब की जब अरेस्ट हुई 9 मई को, ठीक है ना, उसके बाद 11 मई को जब गुड टू सी वाला हुआ तो उसमें जो अपील के साथ सीएमए लगी थी, ठीक है ना, अपील को तो नंबर ही नहीं लगा था, उसके अंदर सीएमए लगी थी ना, उस सीएमए को उन्होंने आर्टिकल 187 कपल्ड विद 184(3) ना सिर्फ ऐसे ही रिलीफ दिया था ना, और फिर उस पर जस्टिस तरमिनल्ला साहब ने खुद कहा था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है ना वो हम आपको दे रहे हैं 187 में दे 187। हाँ। तो क्या जब अगर कोई आए और वो कहे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, मतलब बाहर गए थे तो वो भी तो एक बड़ा रिलीफ था, मतलब है वो भी सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं था, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं वो था। जिसमें इमरान खान साहब ने अदलिया से सवाल उठाया था, तो फिर खोसा साहब ने वो कहा ECL से हमें कहा ना नहीं आपने किया है। इमरान खान अच्छा, साहब ने ECL हालांकि से मेरा ख्याल है ना अदालतों ने असल में मतलब ऐसा है कि काम हमेशा अदालतों के जरिए ही डाला जाता है, किया कहीं और से जाता है। चाहे वो जनरल फैज़ नहीं भेजा उन मियाँ साहब को कि मेहरबानी करो जाओ थे, लेकिन वो अदालतों के जरिए गए। और इमरान खान अब बात उनसे तो कर नहीं सकते कैबिनेट ने ECL से नाम भी तो निकाला वो था। किसी ने कहा होगा इतने केड़ी कैबिनेट है कयूम साहब गल्ला कर अरे इमरान खान साहब की कैबिनेट तो थी ना यार। वो A1 में नहीं था। अच्छा, उसने जो भी कराया, अच्छा वहाँ इमरान खान अब उनको तो कह नहीं सकते थे, वो कहते थे जुडिशरी पे कि जी जुडिशरी अब बताए मुल्क में क्या हमेशा ताकतवरों को ही फ़ायदे होंगे ये होंगे। तो यहाँ मसला ये आ रहा है कि असल जो आप कह रहे हैं ना ये इशू है पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें मुख्तदर हलकों का तो इंटरेस्ट है नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस केस में। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एज सच नहीं है, थोड़ा बहुत तो ज़हरी बात है स्ट्रेटेजिकली वो उन्हें एक नज़रियाती जो असासा है मुल्क की जिसे कहते हैं नज़रियाती सरहदों के भी वो असासे हैं, लेकिन इसमें जो पार्लियामेंट है वो प्रिवेल इस वजह से कर रही है कि अब जजेस जो हैं वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं और पार्लियामेंट के हक में पहली दफ़ा इतनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, पहले कभी नहीं देखी हैं। यही तो चीज़ इसमें एक थोड़ा नहीं अभी तो ये मेरा ख्याल है कि अभी भी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो टेंटेटिव इन नेचर हैं, अभी दूसरी साइड आएगी नहीं तो आप वो क्या करती है अतुल साहब 3 जजमेंट दे चुके हैं और क्या मतलब हर जजमेंट में वो यार, कह चुके हैं। वो ठीक बात अच्छा, है ना। इसमें मेरी तरफ इसमें एक इशू और भी आ रहा है और ये ऑब्जर्वेशन ही के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम जो कंसर्न है
ये कोई डिसीजन नहीं है, कंसर्न है कि देखें 184(3) के ऊपर अपील आ गई, उसके बाद अपील डिसाइड होगी, फिर उस पर रिव्यू आ गई, तो वो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट पे भी का भी कंसर्न है, क्योंकि कुछ जजेस ये कहते हैं कि ये देखें इसका मकसद फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है, क्योंकि जब बड़े पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे सियासतदान जो नैल किए हैं वो वहाँ होने पे- चाहिए, वहाँ कहीं पे- पनामा ना वापस आ जाए, कभी पनामा ये तो जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट की और जो abuse नवाज है शरीफ ना। को पार्टी हेड से फारिग किया देखें था। जिसने जो 6 साल में कयूम साहब जो 184(3) में होता रहा है, फेमस हैं, उन्होंने 184(3) इस पर्पस के लिए तो नहीं बनाया, उनको ये नहीं पता था ये होगा। इन्होंने नहीं से पता कि आगे नहीं की तो हो जाएगा। फाइनलिटी हो नहीं तो फिर मतलब है कि इस 184(3) की ज़ाहिर इंटरप्रिटेशन भी आएगी, फुल कोर्ट बैठा हुआ है नासिर साहब, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर किसके लिए दरवाज़ा खोलना है, कितना खोलना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट की जो अपनी कानून साजी का हक है, मुझे अभी तक समझ आ रही का कानून उन्होंने कहा कि कानून तो हो गया, अब हम इसकी वायरीज़ देख रहे हैं। अब इसकी वायरीज़ के अंदर जो जो चीज़ें पब्लिक इम्पोर्टेंस में फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम होंगी, वो उसको अब हम कर देंगे। अब उसको स्ट्रेच करके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से कहाँ जाके माजी में मिलाएंगे, अच्छा, माजी में रहा है ना, कयूम ये साहब, कैसे आपने- करेंगे? आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देना, मैं भी पूरी बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा था फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का कंसर्न है, लेकिन दूसरी साइड से दूसरा कंसर्न भी है जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने एक्सप्रेस किया था, चीफ जस्टिस साहब ने, वो उन्होंने कहा था कि जो हिमालयन मिस्टेक हमसे हुई है रिकॉर्डिंग केस में, जिसमें $6.5 बिलियन का हमें पेनल्टी पड़ गई थी, उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर हमें 186 का दरवाज़ा खोलना पड़ा है। अदरवाइज़ वरना अगर अपील होती तो हम वो अपील सुन लेते और उसको रेक्टिफाई कर देते। तो आपका क्या लेकिन ख्याल फिर है, हमें इफ्तिखार चोई 186 साहब के दौर में अपील एंटरटेन हो जाती? और सर अपील अगर होती तो फिर एंटरटेन हो जानी थी ना। किसने तो वो दूसरा बेंच वो सुनता है ना। बल्कि जो Larger bench होता। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बंदियाल साहब ने कहा कि जजमेंट बिल्कुल ठीक है, जजमेंट पे हम नहीं बन जाएंगे। मतलब है कि जो भी हो अपनी इज्जत भी वो तो तो रखनी थी पहली ना। दफा कारी साहब ने ये बात की, रिकॉर्ड लेकिन की। जो मुझे मकसद बताएं था वो तो पूरा हो किसने गया ना। जो अपनी मकसद था वो जजमेंट पूरा हो गया। क्या देखें जो मकसद था वो तो पूरा हो वैसे गया। नासिर उसकी साहब detail उसकी judgment नहीं डिटेल जजमेंट ओपिनियन नहीं आई, अब कब आएगी? बंदियाल साहब लिख के नहीं गए कि यार, बीआरटी की नहीं आई कयूम साहब, बताइए BRT की अभी नहीं, आज क्यों एक नहीं जज- है? बंदियाल साहब का करप्शन एक- केस जिसमें पीटीआई को इतना बड़ा रिलीफ बंदियाल साहब ने दिया था, एफआईए इंक्वायरी कर रही थी, वकार सेठ साहब की जजमेंट सेट असाइड की, उसकी जजमेंट बताएं। इसके अलावा रावी डेवलपमेंट वाला था केस, जो जिसमें केस पहले लग गया, नंबर बाद में लगा, और वो बेंच नंबर 4 में लगा था, आपको याद होगा, जिसमें वो 184 वो जिसमें अटॉर्नी हाँ, जनरल ने हाँ। एडवोकेट जनरल को पिछले प्रोग्राम में तैयारी हमने कराई। इसका जिक्र किया था तो 2 नोट्स तो आगे थे ना, तो अब ने दोबारा जिक्र किया, हो सकता है मेन जजमेंट भी आ जाए। आज भी एक आई है। शायद करीम साहब नहीं की तो हम judgment थी, तो हम उसको क्या कहेंगे नासिर साहब कि नहीं, वो आज रिटायरमेंट जज- से पहले दे के आज गए हैं और एक रिटायरमेंट के आज बाद एक दे के अपलोड हुई गए है ना जजमेंट उमरता बंदियाल साहब की, तो वो कितना इंपॉर्टेंट वो कौन केस सी है? वो एक तो है कोई- कोई, वो कितना मुझे तो वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं लगी, मैंने सिलसिली सी पढ़ी। वो कोई क्योंकि अच्छा चलें, बस बहुत टाइम हो गया यार। अंधेरा भी नहीं वो मोहम्मद अली मजहर साहब की है जो प्रॉपर्टी नहीं वाली नहीं, ना वो शॉप एक वाली, है बंदियाल साहब की 2 जजमेंट एक आई है, एक आई है। वो हाँ। कोई हैं तकरीबन 6-7 महीने पुराने फैसले, जिनकी रीजनिंग मेरे ख्याल है अभी आई है। अच्छा हाँ, हाँ वो इस तरह चल तो जनाब ये इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। मंडे तक के लिए मंडे को होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दिया। अल्लाह निगहबान।